اللہ کو پانا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری پیروی یعنی آمنہ کے لال کی پیروی کرو، آمنہ کے لال کی پیروی کرو۔ اسے سمجھیں، پریشان تو نہیں ہوں گے؟ یہ چونکہ کلاس میں علماء کو سمجھایا جاتا ہے جو میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، بہت بڑا بیڑا اٹھایا ہے میں نے، آپ مجھے رسوا نہ کیجئے گا میرے عزیزو۔ جو عالم سمجھتے ہیں کلاس میں وہ آج آپ سمجھنے جا رہے ہیں، اس لیے حضور پر والہانہ ایک بار اور درود شریف پڑھیں تاکہ قلب میں بالغی پیدا ہو۔ بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المہدی وآلہ وبارک وسلم سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات قرآن دیکھو سمجھا کیسے جاتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بار سعودی چلے جاؤ، اونٹ چرا کے آؤ، وہاں مرغی ہکا کے آؤ، دو چار لفظ عربی بولنے کے آ جائیں، بس وہ یہاں آتے ہیں تو سیدھا مفتی بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ بیچ میں کچھ نہیں بنتے، سیدھا مفتی، لے تڑا تڑ فتوا، بھڑا بھڑ فتوا، کھٹا کھٹ فتوا، تیجا حرام، 40واں حرام، وسیلہ حرام، غوث کا مرغا حرام، شب برات کا حلوہ حرام، کھٹا کھٹ فتوا ان کو سوچنا نہیں ہے۔ ایک فتوا لکھنا ہوتا ہے تو کبھی کبھی میں نے دیکھا 10 کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں، اور یہ لے مارا بھٹاک سے پھٹاک سے فتوا چالو۔ کیوں؟ اونٹ چرا کے آیا ہے، کوئی معمولی چیز ہے؟ 100 بکری اکٹھا کرو تب وہ ایک اونٹ کے برابر نہ ہو قاعدے سے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو تم انڈیم خالی بکریے دیکھے ہو، یہ اونٹ چرا کے آیا ہے، کوئی معمولی چیز ہے؟ تو یہ وہاں سے مفتی بن کے آیا ہے، کورس کر کے آیا ہے۔ سنو قرآن کیسے سمجھا جاتا ہے۔ حضرات یہاں پر ان کنتم میں جو ان ہے یہ شرطیہ ہے، ان شرط کے لیے ہے۔ اس کا معنی اردو میں ہے اگر، اس کا معنی اردو میں کیا ہے؟ اگر۔ میں آپ سے کہوں اگر آپ محنت کریں گے تو کامیاب ہوں گے، تو کامیاب ہوں گے۔ تو کامیابی کے لیے شرط کیا ہے؟ محنت۔ کامیابی کے لیے شرط کیا ہے؟ محنت۔ اگر محنت کرو گے، اگر حرف شرط ہے اردو میں، محنت کرو گے یہ کیا ہے؟ شرط۔ اگر حرف شرط تو کامیاب ہوگے، یہ مشروط ہے۔ کیا ہے؟ مشروط۔ مشروط جس کے لیے شرط لگائی جائے۔ اب ہمیں کامیاب ہونا ہے تو کامیاب ہونا یہ میرا مشروط ہے، یہ میرا مقصود ہے، یہ میرا موٹو ہے، یہ میرا مقصد ہے۔ شرط کیا ہے؟ محنت کرنا پڑے گا۔ اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے، محنت نہیں تو کامیابی نہیں، محنت نہیں تو کامیابی نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ محنت نہ کرے اور کامیاب ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں، یہ قاعدہ ہے باقاعدہ، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ قاعدہ ہے اذا فاق الشرط فاق المشروط۔ اگر شرط غائب ہو تو مشروط بھی پایا نہیں جاتا، مشروط بھی پایا نہیں جاتا۔ اور آسان کر کے، وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو نماز کے لیے، سب لوگ بولو، وضو نماز کے لیے شرط ہے، کیونکہ نماز کے شرائط میں سے ایک شرط ہے طہارت۔ کیا ہے بولو؟ طہارت۔ اور جب بندہ وضو کر لیتا ہے تبھی کامل طہارت ہوتی ہے، تو وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ بغیر وضو کے نماز ہوگی؟ بولو، بغیر وضو کے نماز ہوگی نہیں۔ کوئی کہے نہیں ہم شرط کو غائب کر دیں گے مگر مشروط پا لیں گے، یعنی وضو بیچ سے غائب کر کے ہم نماز پڑھیں گے، نماز ہو جائے گی، تو ہوگی؟ بغیر وضو کے کوئی 1,00,000 رکعت پڑھے ہوگی؟ مفتی تو نہیں ہوا اپنا، لیکن اتنا تو سب جانتے ہیں کیونکہ غلامان مصطفیٰ ہیں۔ ذرا بولے نا، بولے نا سبحان اللہ۔ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی،
وضو شرط ہے، نماز مشروط ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی۔ اب اللہ نے قرآن میں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت یہ مشروط ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فاتبعونی، میرے محبوب کی پیروی کرو، یہ شرط ہے۔ اگر محبوب تک نہیں پہنچو گے تو خدا تک نہیں پہنچو گے۔ خدا تک پہنچنے کے لیے محمد رسول اللہ کی غلامی شرط ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مقرر جو وہاں سے ہو یہی ہو، آگے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا بس اللہ کو مان، کسی کو مت مان، اس لیے کہ اوروں کو ماننا محض خط ہے، یعنی بس اللہ کو مان کام چل جائے گا۔ ملا لکھتا ہے بس اللہ کو مان، اللہ فرماتا ہے اللہ کو پانا چاہتا ہے تو محمد رسول اللہ کا غلام بن جا، کیونکہ محمد رسول اللہ کی غلامی شرط ہے اور خدا کو پانا مشروط ہے۔ جب شرط غائب ہو تو خدا مجھ سے مل نہیں سکتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، والبائے اہل سنت، جذبے غوث الورا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اب یہ ملا جی لٹک گئے، بال پوتھی لکھی بس اللہ کو مان، اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر مجھے ماننا ہے، مجھ سے محبت کرنا ہے تو پہلے آمنہ کے لال کی غلامی کر، تبھی مجھ تک پہنچے گا۔ اللہ نے اپنی محبت کو مشروط کر دیا حضور کی غلامی سے، حضور کی غلامی سے، کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اتبعونی تو میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے محبوب کی پیروی کرو۔ یہ قرآن ہے، سب لوگ بولو کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن کا کوئی حرف ضعیف نہیں ہوتا، قرآن کا کوئی لفظ ضعیف نہیں ہوتا۔ اب قرآن نے تو کہا کہ حضور کو چھوڑ کر کے خدا مل سکتا، سب لوگ بولو حضور کو چھوڑ کر خدا مل سکتا نہیں۔ اور ملا جی پیجامہ اٹھا کے کیا بولے؟ بس اللہ کو مان۔ کیا بولے؟ اب اللہ کو مانے کہ ملا کو مانے؟ آپ بتاؤ کس کو مانے؟ اللہ نے جو فرمایا وہ مانے، کیونکہ کلمہ ہم نے حضور کا پڑھا ہے۔ ذرا بولے نا یار، بولے۔ کلمہ کس کا پڑھا؟ حضور کا پڑھا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری محبت ڈائریکٹ تم کو نہیں ملے گی، پہلے میرے محبوب کے غلام بن جاؤ، میں خود ہی تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ تو حضور کو چھوڑ کر کے خدا مل سکتا نہیں۔ بس یہ قرآن ہے۔ کیا ہے بولو؟ قرآن۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لیتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ جب ان ڈکیتوں نے ڈکیتی کی تھی، ایمان پر ڈاکہ ڈالا تھا، اس وقت اگر ہمارے ایمان کی کسی نے حفاظت کی تھی تو احمد رضا خان نے کی ہے۔ ذرا بولیں۔ انہوں نے لکھ مارا بس اللہ کو مان، سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان بیچارے، انہوں نے کہا ہاں بات تو صحیح، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، بس اللہ کو مانے، مگر قرآن کے خلاف تھا، کیونکہ قرآن میں تھا کہ اللہ کو مانو گے تبھی جب محمد الرسول اللہ کو مانو گے۔ ذرا بولے نا سبحان اللہ۔ تو اتنا باریک حملہ کیا گیا، آپ کو کیا پتا ایسے وقت میں قرآن کی حفاظت جس ذات نے کی ہے اس ذات کا نام امام محمد رضا خان ہے۔ ذرا بولیں نا سبحان اللہ۔ قرآن کے نظریات اور حدیث کے نظریات کی جس نے حفاظت کی ہے، سنیت جس نے بچائی ہے، اہل سنت کے موقف اور عقیدے کو جس نے بچایا ہے، اسے امام محمد رضا خان کہا جاتا ہے۔ ذرا بولیں نا سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ دیکھو قرآن نے کیا کہا کہ اللہ کو پانا چاہتے ہو تو رسول اللہ کے غلام بنو، رسول اللہ کے آسان کرو۔ اللہ کو پانا چاہتے ہو تو رسول اللہ کے غلام بنو۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی یہی کہا سبحان اللہ۔ مومن ان کا کیا ہوا؟ کس کا؟ حضور کا۔ مومن ان کا کیا ہوا؟ اللہ اس کا ہو گیا۔ کافر ان سے کیا پھرا؟ اللہ ہی سے
गिर गया। एक बात, आला हजरत के बेटे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा, उन्होंने कहा कि मुल्ला जी ज्यादा लंबी छलांग मत मारो, हुजूर को छोड़ करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर हुजूर न होते तो आदम ही ना आते दुनिया में। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। हुजूर न होते तो आसमान न बनता, हुजूर न होते जमीन न होती, हुजूर न होते कहकशां न होते, हुजूर न होते तो शम्सो कमर न होते, हुजूर न होते तो बरगो समर न होते, हुजूर न होते तो कोई जर्रा न होता। हुजूर ही के लिए तो पूरी कायनात सजाई गई है। जरा बोले ना। तो हुजूर को छोड़ करके मुल्ला जी कुछ नहीं पा सकते। अगर अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो तो हुजूर का वसीला बीच में रखो, पहले हुजूर के गुलाम बनो तो खुदा तक पहुंचोगे। जरा बोले ना। और इन्होंने क्या लिख मारा, वसीला की जरूरत ही नहीं है। क्या वसीले की जरूरत ही नहीं है, हम लोग डायरेक्ट हैं। क्या है बोलो? डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट। अब इनको कौन समझाए? बहरहाल इनको हम समझाने के लिए आए भी नहीं हैं, हम तो आपको समझाने के लिए आए हैं। लेकिन एक बात समझिए, आपके गांव से बाहर 11,000 वाली लाइन होती है कि नहीं होती है? अच्छा, 11,000 लाइन से आप डायरेक्ट अपने घर का वायर जोड़ दीजिए तो आपके घर में कोई बल्ब सलामत रहेगा? अरे ईमानदारी से बताओ यार, समझदार लोग, रहेगा? कोई पंखा, फ्रिज, कूलर, एसी की भी ऐसी तैसी हो जाएगी अगर 11,000 से डायरेक्ट जोड़ दें। तो 11,000 से डायरेक्ट नहीं करते, बल्कि फिर एक ट्रांसफार्मर रख करके इनडायरेक्ट हमारा कनेक्शन जोड़ता है। कैसे जोड़ता है बोलो? इनडायरेक्ट किया जाता है। 11,000 पावर को एक ट्रांसफार्मर लगा करके उसके पावर को कम किया जाता है, फिर वहां से लोगों को कनेक्शन दिया जाता है पावर कम करके। तो जब 11,000 लाइन से डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट किया जाता है तो अब छोटा सा कुमकुमा भी हो तो वो रोशनी देने लगता है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। एक मामूली सा बल्ब भी हो तो वो रोशनी देने लगता है, हर लाइट जलने लगती है, हर पंखा चलने लगता है, हर एसी अपना काम करती है, कूलर अपना काम करता है, फ्रिज अपना काम करती है। ये सब काम क्यों करने लगे? क्योंकि इनको इनडायरेक्ट किया गया। क्या किया गया बोलो? अगर सीना तान करके कहते नहीं डायरेक्ट 11,000 से जोड़ेंगे तो कुछ सलामत रहता नहीं रहता। बस सब अक्लमंदों के लिए इशारा काफी होता है। मेरे अजीजों, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमानों और जमीनों का नूर है। जरा बोली ना। अल्लाह को डायरेक्ट कोई नहीं पा सकता, तो अल्लाह ने अपने महबूब को बीच में जरिया और वसीला बना दिया और अपने महबूब को अल्लाह ने भेजा और महबूब का गुलाम सबको बना दिया कि तुमको अगर खुदा पाना है, तुमको रोशनी हासिल करनी है, अगर तुम्हें मारिफत इलाही हासिल करनी है, अगर तुम्हें खुदा की मोहब्बत पाना है तो डायरेक्ट नहीं पा सकते हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में आ जाओ और यहाँ आकर के मोहम्मद अरबी की गुलामी करो तो अल्लाह की मारिफत भी पा जाओगे, दीन भी पा जाओगे, शरीयत भी पा जाओगे, कुरान भी पा जाओगे, दीन के अहकाम भी पा जाओगे, तरीक़त के उसूल भी पा जाओगे, नमाज भी पा जाओगे, रोज़ा भी पा जाओगे, हज भी पा जाओगे, ज़कात भी पा जाओगे और सदका व खैरात का कानून भी पा जाओगे, गरीबों की इमदाद का कानून भी पाओगे। ये सब कुछ हमें कहाँ से मिला? मुस्तफा के दर से मिला। शबे मेराज जाकर के नमाज कौन लेकर के आया? मुस्तफा लेकर के आए। कुरान कौन लाया? मुस्तफा लाए। ईमान हमें किसने दिया? मुस्तफा ने दिया। तो पूरा का पूरा दीन हमें खुदा ने नहीं दिया, खुदा ने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के वसीले से अता फरमाया। और अगर हुजूर को हटा दिया जाए तो बचता कुछ नहीं है। बचता, सब लोग बोलो, बचता कुछ नहीं है। तो जो हुजूर को नहीं मानते हैं उनके पास भी बचता कुछ नहीं है, बखाली ऊपरे ऊपर नजर आता है। इतनी बात आप समझ गए? देखो, एक बात समझाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी।
بھئی کرنی پڑی کہ نہیں کرنی پڑی؟ اچھا یہ بتاؤ ایمانداری سے، بات سمجھ گئے؟ کیا سمجھے اتنی دیر تک؟ حضور کو چھوڑ کر کے خدا مل سکتا؟ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کہو، حضور کو چھوڑ کر خدا مل سکتا نہیں۔ اب ہاتھ نیچے کریے۔ اتنی بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ سب لوگ مل کر کے حضور کے ہو جائیں۔ ذرا بولیں نا انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ میرا ایک مقصد ہے یہاں تک لانے کا، جب حضور ہی ہمارے لیے سب کچھ ہیں تو سب حضور ہی کے ہو جائیں۔ کس کے ہو جائیں؟ حضور کے ہو جائیں۔ اپنی مرضی چھوڑ دیجئے، اپنی منمانی چھوڑ دیجئے، اپنی خواہش چھوڑ دیجئے، اب حضور کے غلام ہو جائیے، جن کے غلام ہونے سے ہمیں خدا ملتا ہے۔ ذرا بولیں نا سبحان اللہ۔ تو خدا کو پانے کے لیے وسیلہ ضروری ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا یہ بتاؤ، حضور کو بھیجا کس نے؟ کس نے بھیجا؟ خدا نے۔ تو اگر بیچ میں وسیلہ اور ذریعہ حرام ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو بھیجتا ہی نہیں، ڈائریکٹ اٹنگ پیجامہ والوں کے بھیجے میں اپنی محبت ڈال دیتا۔ سمجھ پا رہے ہو کہ نہیں؟ ان کے بھیجے میں ڈائریکٹ اپنی محبت بھیج دیتا۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اکرام کو اللہ نے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اسی لیے تاکہ یہ جا کے لوگوں کے بھیجے میں خدا کی محبت ڈالیں۔ ذرا بولیں نا، بولیں نا یار سے۔ ہر نبی دین بتانے آیا، ہر نبی خدا کی راہ بتانے آیا، ہر نبی راہ ہدایت دکھانے اور بتانے آیا، اس پر چلانے آیا۔ تو جب وسیلے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے تو یہ انبیاء کرام کو اللہ نے بھیجا کیوں؟ سب ڈائریکٹ ہو جاتے۔ کیا ہو جاتے؟ ڈائریکٹ ہو جاتے۔ جو لوگ ڈائریکٹ ہوئے انہوں نے پتا ہے کیا کیا پوجا، آپ خوب اچھی طرح جانتے ہوگے۔ جنہوں نے حضور کا دامن چھوڑا تو کسی نے سمندر کو خدا بنا لیا، جس نے حضور کا دامن چھوڑا تو پتھر کو خدا بنا لیا، جس نے حضور کا دامن چھوڑا اس نے درخت کو خدا بنا لیا، جس نے حضور کا دامن چھوڑا اس نے سورج کو اپنا خدا بنا لیا، جس نے حضور کا دامن چھوڑا ستاروں کو اپنا خدا بنا لیا، جس نے حضور کا دامن چھوڑا اس نے چاند کو اپنا خدا بنا لیا۔ مگر جو آمینہ کے لال کے قدموں میں آ گیا اس نے ہی مظاہر قدرت کو اور ان مخلوقات کو خدا نہیں بنایا، بلکہ حقیقی مالک اور حقیقی خدا کی پرستش کر کے بتا دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے۔ تو ہمیں خدا ملا تو محمد الرسول اللہ کے قدموں میں ملا۔ ذرا بولے نا سبحان اللہ۔ حضور کے وسیلے سے ملا، تبھی تو ہم توحید والے ہوئے۔ تو ہمیں توحید بھی ملی ہے تو حضور کے در سے، حضور کے، سب لوگ بولو، حضور کے در سے۔ کہ قرآن دیوبند میں نازل ہوا تھا؟ نہیں نا۔ قرآن کسی مولانا صاحب کے اوپر اترا؟ قرآن حضور کے پاس آیا اور جبریل لے کر کے آئے۔ ذرا بولیں گے جبریل لے کر کے آئے نا، اور قرآن حضور پر نازل ہوا، حضور پر اترا۔ 23 برس تک تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اترتا رہا اور حضور کے سینے میں اترتا رہا، حضور اسے محفوظ کرتے رہے۔ ذرا بولیں نا۔ پھر حضور نے کرم نوازی کی اور اپنے سینے سے امت کے سینوں میں قرآن منتقل کیا۔ اور یہ حضور کا معجزہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پرکاش امت پہ ڈالا تو امت کے چھوٹے چھوٹے نونہال بچے بھی حامل قرآن نظر آنے لگے، حافظ قرآن نظر آنے لگے۔ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیجئے، دنیا کی تواریخ کا مطالعہ کر لیجئے، اتنی ضخیم کتاب اس کا کوئی بھی حافظ نہیں ہوا۔ بالکل ہو بہو زیر زبر میں بھی فرق نہ آئے، اتنی موٹی کتاب کو یاد کر کے مجھے دکھائے۔ 2-4 پیج 10 پیج میں دن میں تارے نظر آنے لگیں گے، بالکل اسی طرح ہو بہو نہیں یاد کر سکتے۔ مگر 9 سال کا، 10 سال کا، 12 سال کا ہماری قوم کا بچہ غلام مصطفیٰ حافظ قرآن، زیر زبر میں بھی فرق نہیں، بالکل جیسا قرآن ویسے ہی اس کے سینے میں قرآن۔ ذرا بولے نا۔ یہ
کس کی بدولت ہے؟ حضور کی بدولت ہے. سب لوگ بولیں نا کس کی بدولت ہے؟ حضور کی بدولت ہے. تو ہمیں سب کچھ حضور سے ملا. کس سے ملا بولو؟ حضور سے ملا. حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے کہا زیادہ بات نہیں 100 کھیت کا ایک کھلیان. وصل مولا، وصل کا معنی ہے ملنا. مولا سے اگر ملنا چاہتے ہو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو. وارننگ، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں. تو اگر بغیر وسیلے کے خدا کو پانا چاہو گے تو کسی اور ہی کو پاؤ گے، خدا نہیں ملے گا. اور خدا ملے گا تو مصطفیٰ کے وسیلے سے ملے گا. ذرا بولے نا سبحان اللہ. یہ بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآن کا عقیدہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. ذرا بولیں نا سبحان اللہ. اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہمارا دونوں جہان میں فائدہ حضور کی غلامی میں ہے. حضور کی غلامی میں ہے، حضور کی پیروی میں ہے، حضور کی اتباع میں ہے. یہ تو دنیا میں آپ کو خدا تب ملے گا جب آپ حضور کے پیروکار بنیں گے، تب آپ کو خدا ملے گا. آخرت میں بھی، قیامت میں بھی، محشر کے میدان میں بھی بیڑا پار اسی کا لگے گا جس کو محمد الرسول اللہ ملیں گے. ذرا بولیں سبحان اللہ. جس کو محمد الرسول اللہ ملیں گے. اور جو حضور سے ہٹے گا وہ جنت نہیں پہنچ سکتا، جہنم جائے گا. کہاں جائے گا بولو؟ جہنم جائے گا. اگر آپ اجازت دو تو یہ تو دنیا کی بات تھی، اب آخرت کی بات، تاکہ یہ اس بات ثابت ہو جائے کہ حضور کی ضرورت دونوں جہان میں ہے. حضور کی ضرورت دونوں جہان میں، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی. سنیں گے ایک حدیث سن لیجئے، اس کے بعد میں اپنے اصل مقصد پر آ کر کے تھوڑی دیر آپ کے سامنے اور رہوں گا، پھر تقریر ختم کر دوں گا. آپ ویسے بھی پریشان ہیں اور پریشان آدمی کو اور پریشان کرنا یہ بڑا ظلم ہے. سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ پریشان کرنا ویسے بھی ظلم ہے اور پریشان کو پریشان کرنا بڑا ظلم ہے. تو اب حدیث شریف سنیں، اس سے پہلے حضور پر درود شریف پڑھیں باوجود بلند اللہم صلی وسلم علی سیدنا، بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ابدا آپ لوگ پنکھا لگا لیجئے، وہ کسی وجہ سے انہوں نے پنکھا بند کرا دیا تھا، اب آپ لوگ لگا لیجئے، وہ چلا لیجئے اگر چلے، اور اس کو بھی اپنی طرف کر لیجئے. بیٹھے آرام سے آپ لوگ. بھائی 12 بجے کے بعد بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی معمولی کام تھوڑے نہیں، اپنی طرف چلا لیجئے. اچھا یہ بند تھا. حضور کی ضرورت وہاں پڑے گی سب کو. کیسے پڑے گی دیکھو. مسلم شریف کی حدیث ہے، ہمارے اور آپ کے پیارے سرکار حضور احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر. اے لوگو، قیامت والے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار رہوں گا، لیکن مجھے فخر نہیں. یعنی قیامت میں پورے انسانوں کا سردار اگر کوئی ہوگا تو آمنہ کے لال ہوں گے. ذرا بولیں نا سبحان اللہ. ایک بات پھر میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي وَبِيَدِي لِوَاءُ الحمد او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، اللہ پاک قیامت میں مجھے وہ فخر عطا فرمائے گا، وہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ اللہ پاک میرے ہاتھ میں ایک جھنڈا عطا فرمائے گا جس کا نام لواء الحمد ہوگا. حمد کا جھنڈا. یہ حمد
झंडा कैसा होगा। वमा मिन नबिय्यिन यौमइदिन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहत लिवाई। उस दिन आदम से लेकर ईसा तक हर नबी मेरे झंडे के नीचे आकर खड़ा होगा और झंडे के नीचे हर नबी आकर मेरी नात मेरी तारीफ कर रहा होगा। ये हुजूर का मकाम कयामत में है। कहाँ है बोलो। अब आप तसव्वुर करिए, हुजूर के हाथ में झंडा है। हम्द का माना तारीफ, लिवा का माना झंडा, लिवाउल हम्द यानी तारीफ का झंडा। जब ये तारीफ का झंडा मुस्तफा के हाथ में होगा तो अब झंडे के नीचे जनाबे आदम होंगे, झंडे के नीचे जनाबे मूसा होंगे, झंडे के नीचे जनाबे ईसा होंगे, झंडे के नीचे जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह होंगे, झंडे के नीचे जनाबे इस्माइल ज़बीहुल्लाह होंगे। अगर मैं गिनाता रहूं तो गिनाता रहूंगा, मुझे लफ्ज़ी नहीं करनी है। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया या 2,24,000 अंबिया, ये तमाम अंबिया व मुरसलीन हुजूर के झंडे के नीचे, और हुजूर के झंडे के नीचे ये कर क्या रहे होंगे। हदीस शरीफ में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, यहमिदुनी फीहिल अव्वलून वल आखिरून। आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया व मुरसलीन, और अंबिया व मुरसलीन के अलावा जितने भी आबिदीन, जितने भी कामिलीन, जितने भी औलिया, जितने भी गौस, जितने भी अफ्ताब, जितने भी औताद, जितने ईमान वाले ईमान वालियां होंगे, सब मेरे झंडे के नीचे खड़े होकर आमिना के लाल की तारीफ करेंगे। सब किसकी तारीफ करेंगे? हुजूर की तारीफ करेंगे। सब लोग बोलो, किसकी तारीफ करेंगे? हुजूर की तारीफ करेंगे। अच्छा, यहां पर खड़े होकर के लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे। यहां खड़े होकर कयामत के मैदान में झंडे के नीचे खड़े होकर के नमाज का टाइम दुनिया में है। कहां है बोलो? मरने के बाद नमाज, बोलो मरने के बाद नमाज नहीं है, किसी को पढ़ने की इजाजत नहीं। हाँ, नबियों को इजाजत दी जाती है। जरा बोले बोले ना, बोले ना। हाँ, नबियों की शान अलग है, उनके लिए कानून भी अलग है, उनके लिए कानून भी अलग है। जैसे हदीस शरीफ में है, बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं शबे मेराज जा रहा था, मररतु बिक़ब्रि मूसा, तो मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा, वहुवा क़ाइमुन युसल्ली फी क़ब्री, तो मैंने देखा कि मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बोलो? नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन उम्मत में किसी को हक नहीं है कि कब्र में नमाज पढ़े। बस नमाज पढ़ने का वक्त जब तक सांस चल रही है तब तक। अच्छा, सब उस झंडे के नीचे खड़े होकर क्या करेंगे? हुजूर की तारीफ। न नमाज पढ़ेंगे, न रोजा रखेंगे, न हज करेंगे, न ज़कात देंगे, न सदका करेंगे, न खैरात करेंगे, न गरीबों की इमदाद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सब खड़े होकर के हुजूर की तारीफ करेंगे। और हुजूर की तारीफ को नात कहा जाता है। जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान की नजर इस हदीस पे पड़ी कि जितने ईमान वाले ईमान वालियां, जितने अंबिया व मुरसलीन, जितने आबिदीन ज़ाहिदीन हैं, ये सब के सब आदम से लेकर ईसा तक हुजूर के झंडे के नीचे खड़े होकर के हुजूर की नाम पढ़ेंगे तो पुकार उठे, सभा वो चले, किताब फले, वो फूल खिले, कि दिन हो भले, लिबासे चले, सलामे खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, जब आदम सफीउल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, आपकी नाम लिवाउल हम्द के नीचे पढ़े, तो अहमद रज़ा खान भी आपके लिवाउल हम्द के नीचे खड़े होकर के आपकी नाम वहां भी पढ़े, और ये शरफ अहमद रज़ा को वहां भी अता हो जाए। ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कहा है। अब मुझे बताइए कि हदीस पर और कुरान पर नजर इमाम अहमद रजा खान की है कि नहीं है? जरा बोले ना सुभान अल्लाह। देखिए आप जी, दोनों जगह नजर है। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। तो आला हजरत को समझने की कोशिश करिए कि आला हजरत हैं कौन। इस जमाने में तुम्हारे ईमान की हिफाजत का नाम आला हजरत है। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। किसी का ईमान अगर बचेगा
تو اعلیٰ حضرت کی محبت سے بچے گا اور ان کے مسلک و مشرب کو تھامنے سے بچے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں جتنے پکے اور کچے نہیں، کھڑبڑے نہیں، لبلبے نہیں، بلکہ جو واقعی سنی ہیں اور سنیت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، وہ اپنے نام کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت کا لیبل لگاتے ہیں۔ کیا لوگوں سنو، جس سنیت کی حفاظت امام احمد رضا خان نے کی ہے، اسی سنیت کے ماننے والے ہمارے سنت کو جلانا، اور ہم سنی ہیں تو ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہیں۔ ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت کو نہ مانو تو مسلمان نہیں رہو گے؟ ہر زمانے کی کچھ ضرورتیں ہوا کرتی ہیں حضرات، اس زمانے کی ضرورت کا نام امام محمد رضا خان ہے۔ ذرا بولیں نا سبحان اللہ۔ ہاں، آپ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریے۔ دین بچانا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھام لیں۔ آپ کسی سلسلے سے مرید ہوں بلا شبہ ہو جائیں، جتنے بھی سلاسل حقہ ہیں آپ ان میں داخل سلسلہ ہو جائیں، حضور تک پہنچیں گے، مگر اعلیٰ حضرت سے محبت ضرور کریں۔ ذرا بولیں نا سبحان اللہ۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے سنیت کی حفاظت کی ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت نے حفاظت نہ کی ہوتی، میں نے ایک کتاب پڑھی اعلیٰ حضرت کی پیری مریدی پر، پیری مریدی لوگ کر رہے تھے لیکن وہابیوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا کہ پیری مریدی ناجائز ہے، یہ سلسلہ کیا ہوتا ہے، یہ پیر کیا ہوتا ہے، یہ مرید کیا ہوتا ہے۔ تو بڑے بڑے پیر موجود تھے مگر سب کی زبانیں خاموش ہیں، بڑے بڑے مرید تھے مگر سب کی زبانیں خاموش ہیں، بڑے بڑے خانقاہی تھے مگر سب کی زبانیں خاموش ہیں، بڑے بڑے حلوہ ملیدہ لوٹنے والے تھے مگر سب کی زبانیں خاموش ہیں۔ نہ جانے کتنے ایکڑ کی زمین جو درگاہ کے نام پر ہے اس پر قبضہ جمانے والے لوگ خاموش تھے۔ ایسے موقع پر جب پیری مریدی پر حملہ کیا گیا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نقاء الصلافہ فی حکم البیعۃ والخلافہ، پیری مریدی پر ایک زبردست جواب نکل کے وہابیوں کے منہ پر ایسا تانا مارا کہ تم اپنا منہ بند کر لو کہ پیری مریدی کا سلسلہ حضور سے چلا ہے۔ غوث اعظم بھی مرید تھے اور غوث اعظم کے مرید بھی مرید تھے، غریب نواز بھی مرید تھے، اور سچا پکا سنی وہ ہوتا ہے جو پیری مریدی کو مانتا ہوا چلا آتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ثابت فرمایا۔ سب خاموش تھے مگر اس وقت اگر کوئی ان سے برسر پیکار ہوا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہیں۔ ذرا مچل کے بولیں گے۔ ہم نے پیری مریدی پر بہت کتابیں ڈھونڈی مگر ایک بھی نہ ملی، ایک بھی نہ ملی۔ اگر کتاب ملی تو احمد رضا کی بارگاہ میں ملی۔ ذرا بولیں نا سبحان اللہ۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے وہ دلائل دیے ہیں کہ ان کی زبان کاٹ لی ہے، اور ایسی زبان کاٹی کہ 106 سال ہو گئے اعلیٰ حضرت کو وفات پائے ہوئے مگر آج تک زبان کٹی ہوئی ہے، اس رسالے کا جواب نہ دے پائے۔ ذرا مچل کے بولیں نا سبحان اللہ۔ جس مسئلے پر بھی اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو پھر حال یہی ہوا کہ آج تک وہ تڑپ رہے ہیں اور جواب نہ دے سکے، کیونکہ عاشق رسول کا قلم تھا۔ ذرا بولیں نا سبحان اللہ۔ ایک مرد قلندر کا قلم تھا اور اللہ و رسول کی رضا کے لیے یہ قلم چلتا تھا، اپنی رضا کے لیے نہیں، اپنی خوشنودی کے لیے نہیں، اپنی تعریف کے لیے نہیں۔ پوری زندگی اپنی تعریف نہ کرائی اور نہ دنیا میں کسی کی تعریف کی، جب بھی تعریف کی تو مصطفیٰ کی تعریف کی۔ ذرا بولیں نا سبحان اللہ۔ یا مصطفیٰ والوں کی تعریف کی، یا مصطفیٰ والوں کی تعریف کی۔ آپ دیکھ لیجیے، آپ بھی اپنا یہی مشغلہ بنا لیجئے کہ نہ آپ اپنی تعریف کرائیے اور نہ دوسروں کی تعریف خواہ کیجیے، تعریف صرف حضور کی کیجیے۔ ذرا بولیں نا سبحان اللہ۔ اور جو حضور سے وابستہ ہو جائے اس کی تعریف کیجیے۔ اب حضور سے وابستہ ہونے والے لوگ کون ہیں؟ حضور سے وابستہ ہونے والے غریب نواز ہیں، حضور سے وابستہ ہونے والے غوث اعظم ہیں، حضور سے وابستہ ہونے والے مخدوم مادمی ہیں، حضور سے وابستہ ہونے والے یحییٰ منیری ہیں، حضور سے وابستہ ہونے والے سید سالار مسعود غازی ہیں، حضور سے وابستہ ہونے والے
वाले महबूब इलाही हैं, हुजूर से वाबस्ता होने वाले सुभान अल्लाह हजरत मखदूम कचौजवी हैं। ये सब जितने औलिया कामिलीन बुजुर्गान दीन हैं, जितने मुबल्लिगीन और मुहद्दिसीन मुहक्किकीन हैं, ये सब नबी वाले हैं। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। तो हम इनकी तारीफों में बाकायदा किताबें लिखते हैं और इनकी तारीफें की जाती हैं, क्योंकि अल्लाह वालों की तारीफ भी दर हकीकत खुदा की तारीफ होती है। समझ गए ना? तो हम जो जश्न गौसुल वरा कर रहे हैं ये नाजायज नहीं है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र दर हकीकत जिक्र इलाही है। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। दर हकीकत जिक्र इलाही है। अल्लाह वालों के जिक्र से अल्लाह खुश होता है, अल्लाह राजी होता है, इसीलिए हम इन अल्लाह वालों का नाम लेते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? लोग इस पर भी वावेला मचाते हैं। अब लोग वावेला मचा रहे हैं, लोग बुजुर्गों की मोहब्बत छीनना चाहते हैं, लोग तुमसे हुजूर की मोहब्बत छीनना चाहते हैं, और आप हैं कि ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। आप खरगोश की तरह सोए पड़े हैं। अपने जलसों का हाल ये बना डाला है कि 12 बजे के बाद तकरीर का नंबर दिया जाता है उलमा को। तो मेरे अजीजों, इससे काम नहीं चलेगा। आप कुछ तो तब्दीली लाइए अपने अंदर, और अब बिल्कुल तन करके खड़े हो जाइए कि अब हमें किसी और का गुलाम नहीं बनना है। अब गुलामी सिर्फ एक जात की करनी है, और वो जात मोहम्मद अरबी की है। जरा बोले ना इंशाअल्लाह। सब लोग बोलो इंशाअल्लाह। जितनी बातें मैंने आपको समझाई सारी बातें समझ गए? कितने लोग समझे? हाथ उठा के बताएं। माशाअल्लाह सब समझदार हैं। बस कुछ ही लोग नींद में हैं, बाकी सब समझदार लोग हैं कि नहीं? अब एक बार और घड़ी देखिए, अब की घड़ी देखिए, उसके बाद दोबारा घड़ी नहीं दिखाऊंगा। कितना हुआ? 11? तुम्हारी घड़ी है कि घंटा? 1:21 हुए। 1:21। दुरूद शरीफ पढ़िए बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहि व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखो भैया, ये भी एक जुगाड़ है, तकरीर तो करना ही है। किसी तरीके से इतना खर्चा किया गया, मुझे भी तरस आता है कि इतना सब पैसा खर्च हुआ है तो तकरीर हो जाए। थोड़ी थोड़ी तसल्ली दे दे करके मैंने तकरीर कर डाली। समझ पा रहे हो कि नहीं? घड़ी देखवा देखवा करके, और डायरेक्टे बता देता कि ये 1.5 घंटा बोलूंगा तो अब तक इसमें 1.5 गुना लोग भाग जाते कि नहीं भाग जाते हैं? हाँ, लेकिन इसमें से कोई नहीं भागा है। वैसे कोई जरूरत के लिए चला गया हो तो चला गया हो, वरना जितने पहले बैठे थे मेरे बैठने के बाद उतने ही बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं? पीछे देखो एक बार, सब बैठे हुए हैं ना? सुभान अल्लाह। एक बार बोलिए भैया, खड़े होके देख रहे, खड़े होके देख लो, देख लो। सुभान अल्लाह। सब लोग बोलो सुभान अल्लाह। अब बेचारा इतनी देर बैठे बैठे देहवा अकड़ गए एकदम, तो सोचिए बेचारा खड़े हो लिए एक बार। चलो परेशान नहीं, अगर कोई दिक्कत हो गई हो तो सब लोग एक बार खड़े हो जाएंगे। नहीं ना, बैठने की जरूरत है, बैठे रहेंगे। चलिए बैठे रहिए। अब मैं अपने मतलब पर आया हूँ। ये बात अब तक मैंने साबित की कि हुजूर की गुलामी ही दीन है और हुजूर की गुलामी ही ईमान है। हुजूर के गुलाम नहीं बने तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब हुजूर की गुलामी है क्या? हुजूर की गुलामी है क्या? ये सबसे अहम मसला है। सब लोग एक बार कहो, हुजूर की गुलामी है क्या? ये सीखना है। ये अगर सीख के चले गए, और कसम खुदा की अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो कल ही से नहीं बल्कि आज ही से गुलाम मुस्तफा हो जाएंगे। जरा बोलें ना सही। अब आप इजाजत दें तो हुजूर की गुलामी कैसे करनी है थोड़ा सा वो बता दूं, उसके बाद खत्म कर दूं। है तवज्जो? सुनना चाहेंगे? कितने लोग सुनना चाहेंगे? हाथ उठाएं तो माशाअल्लाह सब लोग सुनना चाहेंगे। वैसे बैठे सब सुनने वाले, हाथ नीचे कर लीजिए वरना नजर लग जाएगी। 1 बजे के बाद इतने हाथ उठाओगे। बैठे रहिए। देखिए, ये बहुत नाजुक मरहला होता है। इस टाइम अपने आप को भी संभालना मुश्किल होता है और पब्लिक को संभालना भी मुश्किल होता है। इस वक्त बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, और जब 12 बजे के अंदर तकरीर हो जाए तो उस वक्त क्या करना होता है? सिर्फ अपने आप को संभालो, वो तो संभले बैठे ही। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो फिर
काम जल्दी जल्दी होता है, काम जल्दी जल्दी होता है, और इसमें जो टाइम लग रहा है वो दोनों तरफ से संभालना पड़ रहा है। मैं अपने आप को भी संभाल रहा हूँ, आपको भी। अब हुजूर की पैरवी किसे कहते हैं, हुजूर की गुलामी किसे कहते हैं, वो सुन लीजिए। हुजूर का गुलाम बनना कैसे है। हमने हुजूर को इसलिए नहीं माना कि अल्लाह को भूल जाएं, हुजूर को माना ही इसलिए है कि हुजूर खुदा को याद दिलाएं और हुजूर हमें खुदा तक पहुंचाएं। जरा बोले ना। तो हुजूर का दामन हमने क्यों थामा, ताकि हुजूर खुदा तक, सब लोग बोलो, खुदा तक पहुंचाएं। तो अब हुजूर के गुलाम बनेंगे तो हुजूर खुदा तक कैसे पहुंचाएंगे, सुनो। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं हदीस शरीफ में कि जो शख्स इशा की नमाज जमाअत के साथ पढ़े, सुन्नी सहीहुल अकीदा इमाम के पीछे, जिसका अकीदा सही हो उसी के पीछे नमाज पढ़े, जो शख्स बाद जमाअत इशा की नमाज पढ़े और इशा के बाद सो जाए, न इबादत करे, न रियाजत करे, न कुरान की तिलावत करे, कुछ न करे, इशा की नमाज पढ़ने के बाद में सो जाए और सोता रहे, 4 घंटा सोए या 5 घंटा सोए या 3 घंटा सोए, जैसा वक्त हो वैसा सोए, और जब फजर की अजान हो उठ जाए और फजर की नमाज भी जमाअत से पढ़ ले, तो अगली उम्मतों का हाल ये था कि वो जितना करते थे उन्हें उतना ही अज्र दिया जाता था, जितना अमल करते थे उतना ही सवाब दिया जाता था। मगर हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने मेरी वजह से मेरी उम्मत पर इतना करम फरमाया कि ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़े तो अल्लाह पाक ईशा की नमाज का सवाब भी अता फरमाता है, और ईशा की नमाज पढ़ करके सो जाए, फजर की नमाज जमात से पढ़ ले तो कानून के मुताबिक फजर की नमाज का सवाब मिलना चाहिए। मगर ईशा और फजर दोनों की नमाज अगर बाजमात पढ़ ले तो 4 या 5 घंटा जो बीच में सोता रहा, अल्लाह पाक इन 4-5 घंटों को भी इबादत ही में लिख देता है। किस में लिख देता है बोलो? ये बगैर किए मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, सब लोग बोलो यार। बगैर किए मिल रहा है। ये बगैर किए किसकी वजह से मिला? हुजूर की वजह से। जरा बोले ना। इस हदीस ने हमें बताया शरीयत का हुक्म ये, और हुक्म भी वाकई यही है कि ईशा के बाद जल्दी सो जाना चाहिए, ईशा के बाद जल्दी सो जाना चाहिए। अब तो आप कहोगे मौलाना एक तो तुम ही बजाए हो, बता रहे हो ईशा के बाद जल्दी सो जाओ, समझ पा रहे हो कि नहीं? बतिया आपकी सही है भैया। हमने कहा ना मौलाना सुधर जाए तो आधे अपने आप ही सुधर जाए, समझ पाए हो कि नहीं? तो इस हदीस ने भी हमें बताया कि बहुत लंबे लंबे जलसे का मतलब ये है कि 3-4 बजाए जाएं, रात के 2 बजाए जाएं, ये मुनासिब नहीं है। ये काम पहले ही कर लिया जाए 12 बजे के अंदर कि हुजूर का दीन भी सीख लिया जाए और सो भी जाए, और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़कर पूरी रात इबादत में भी लिखवा ले जाए। ये शरीयत का कानून है, समझ गए आप? बहरहाल अब मजबूरी है हमारे साथ भी आपके साथ भी। तवज्जो के साथ सुनिए। आप फजर से में उठें तो पहले तो ईशा के बाद जल्दी सोएं। ईशा के बाद अच्छा बहुत दूध धोए आपो लोग नहीं हो, इतनी देर से हम ही अपने आप को कह रहे हैं थोड़ा सा तुमको भी तो लें। बहुत दूध धोए भैया आपो नहीं हो। अगर जलसा मान लो जलसा में आए हो तो बताओगे मौलाना नमाज छोड़वाई दिए। क्या मौलाना नमाज छोड़वाई दिए? और रात में मोबाइल लेके मोबाइल देखते रहते हो जब तक बैटरी न खत्म हो जाए तब तक मोबाइल के मुरीद हो जाते हो। क्या मोबाइल के मुरीद? रात में नींद आ रही होती, एक बार सीने पे गिरा, फिर गिरा, जब 4 मरतबा गिरे तब मोबाइल रख के तब सोता है। 3 बजे कभी सोता है, कभी 4 बजे सोता है, कभी 2 बजे सोता है मोबाइल देखते देखते। तो काहे मौलाना बदनाम करते हो कि जलसे की वजह से नमाज छूट गई है, उसके अलावा ही कहाँ जल्दी सो जाते हो? हाँ, ये तब कर सकते थे जब उसके अलावा जलसे के अलावा रोजाना ईशा की नमाज पढ़ के सो जाया करते। जरा बोले ना यार, सुभान अल्लाह।
समझ पा रहे हो कि नहीं? और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ही करेंगे, ईशा के बाद जल्दी सोएंगे। बोले इंशाअल्लाह। देखो ये दीन सीखने की महफिल है। क्या सीखने की महफिल है? कि छटपटाने की महफिल है? दीन सीखने की ना। तो ईशा के बाद क्या करेंगे? जल्दी सोएंगे। ईशा पहलवे नहीं सो जाना, ईशा की नमाज पढ़ के, ईशा की नमाज पढ़ के। हाँ, 1 बजे तकरीर बहुत संभाल के करनी पड़ती है। ईशा की नमाज पढ़ करके सोएं। अब जब आप सोएं, हाँ बेटा, ये 1 बजे के बाद ये नस्लें सोई नहीं है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? मोबाइल इनको भी मिल जाए तो ये भी कुछ कम नहीं है। हाँ, काहे से नस्लें हमारी और तुम्हारी ही तो हैं। इनको कुछ और नहीं पता है, मगर पैदा होते ही मोबाइल पता है। हाँ, बोल नहीं पाता है मगर मोबाइल चाहिए। हाँ, मैं मोबाइल का मुखालिफ नहीं हूँ, मोबाइल मेरे पास भी है। उसका मिस यूज न करिए, गलत यूज न करिए। उसकी वजह से अल्लाह और रसूल के जिक्र में फर्क न पड़ने दीजिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं? मोबाइल आपको जिक्र खुदा व रसूल से गाफिल न करे। अब ईशा के बाद आपको सोना है, यहीं से हुजूर का गुलाम बन जाना है। क्या बन जाना है? बोलो, हुजूर का गुलाम बन जाना है। अपनी मर्जी से नहीं सोना है, अपनी मर्जी से नहीं सोना है। अब हमें सोना उस तरह है जिस तरह मुस्तफा को पसंद है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। जिस तरह मुस्तफा को पसंद है, यही है पैरवी। क्या है? बोलो, पैरवी। यही है गुलामी। तो अब हुजूर को कैसे पसंद है कि हम सोएं? हदीस शरीफ में आया है, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, मफहूम रिवायत है कि जब बिस्तर पर जाओ तो पहले बिस्तर को झाड़ लो, बिस्तर को अच्छी तरह साफ कर लो, झाड़ लो, और बिस्तर को झाड़ने के बाद बिस्तर पर जाओ। तो बिस्तर पर जाने के बाद में सबसे पहले अल्लाह का नाम लो। किसका नाम लो? बोलो, आप भी एक बार बोलो, किसका नाम लो? अल्लाह का। गुलाम हुजूर के बन रहे हैं, नाम अल्लाह का ले रहे हैं। जरा बोले ना यार, सुभान अल्लाह। कैसे नाम लेना है? बिस्तर पर जाएं तो ये नहीं कि आए तो पलट जाएं, जैसे पाए मुंह के बल कुछ लोग पलट जाते हैं। क्या कैसे सोते हैं पता है? मेघा देखा है? ऐसे सोते हैं। कोई बोल रहा है पेटकुइयां सोते हैं, हाँ वही समझ लो, वही मुंह के बल सोते, पेट के बल। पेट के बल सोने से मना किया गया, पेट के बल सोने से मना किया गया। और इसमें नुकसान भी बहुत ज्यादा है, हार्ट का प्रॉब्लम भी होता है। मेरे अजीजों, सोना आपको कैसे? हमारा मजहब मुअज्जब मजहब इस्लाम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सोने का तरीका, जागने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, खाने का तरीका, पीने का तरीका, चलने का तरीका, मुस्कुराने का तरीका, हंसने का तरीका, बोलने का तरीका, ये सब मजहब इस्लाम सिखाता है। और हुजूर ने हमारी रहनुमाई फरमाई, हुजूर ने सब कुछ सिखा दिया। क्या है लोगों, तुम किसी और की गुलामी नहीं करना, मैं सब कुछ बता के जाता हूँ, मेरी ही गुलामी करना। अब हमें सोना कैसे? हुजूर ने फरमाया कि पहले दाहिने करवट पर लेटे। कैसे लेटे? करवट तो समझ रहे हो कि नहीं? कि सो के बताएं, समझ रहे हो ना? हाँ, अब ये बहुत अहम मरहला है, ये 12 बजे के अंदर बताना चाहिए, मगर ठीक है, सुन लीजिए, माएँ और बहनें भी हैं, इनके भी सोने का वही तरीका है जो मर्दों के लिए है, जो बता रहा हूँ, तो ये भी गौर से सुने। दाहिनी करवट पर सोएं, तकिया बहुत ऊंची न लगाएं, डॉक्टरी लाइन से और तिब्बी लिहाज से भी नुकसानदेह है, और शरीयत में भी बहुत ऊंची तकिया से मना किया गया। तकिया नॉर्मल रखें, और अगर न भी तकिया रखें तो कोई गुनाह नहीं है, आप हाथ का भी तकिया बना सकते हैं। दाहिनी करवट पर लेटें, और लेटें तो क्या पढ़ें? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ऐ अल्लाह तेरे नाम से सोता हूँ और उठूंगा भी तो तेरे ही नाम से उठूंगा। सुभान अल्लाह, बोले ना यार, बोले सुभान अल्लाह। अब इस तरह सोना ये हुजूर की गुलामी है। क्या है? बोलो, हुजूर की गुलामी है, क्योंकि हुजूर ने बताया इस तरह सो तो मदीने वाले सरकार को पसंद आता है। जरा बोले ना, अच्छा लगता है। तो हमें काम वो करना है जो हुजूर को अच्छा लगे, जो सब लोग बोलो एक बार, जो हुजूर को अच्छा लगे। दाहिनी करवट पर लेटें,
ये दुआ पढ़ करके लेट जाएं। अब अगर कुछ और भी पढ़ना चाहें, जिक्र अज़कार करना चाहें, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहें, या सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशा अल्लाह, ये सब पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। तस्बीह पढ़ना चाहें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा शरीफ पढ़ना चाहें पढ़ते रहें। और बेहतर ये है कि दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, जब तक नींद ना आए तब तक दुरूद पढ़ते रहें। मोबाइल के चक्कर में न पड़ें। जब तक नींद नहीं आएगी तो इधर सवाब लिखा जाता रहेगा, और जब नींद आ जाएगी सुभान अल्लाह तो फजर की तैयारी हो जाएगी। दोनों हाथ में लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू। नींद नहीं आती कभी कभी तो ये ना करे कि लाओ मोबाइल और देखें तो नींद आए। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या करना है? दुरूद शरीफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है बोलो? और दुरूद शरीफ पढ़ोगे तो शैतान के पेट में ऐंठन होगी, वो सोचेगा चलो और जल्दी से इसको सुलाने की कोशिश करो, क्योंकि ये दुरूद पढ़ रहा है। एक मर्तबा दुरूद पढ़ने पर अल्लाह पाक 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। लेटा हुआ है बिस्तर पर गुलाम मुस्तफा बन करके, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा 10 रहमतें, फिर दुरूद पढ़ा फिर 10 रहमतें, तीसरी मर्तबा दुरूद पढ़ा 30 रहमतें, चौथी मर्तबा पढ़ा 40 रहमतें, पांचवी मर्तबा पढ़ा 50 रहमतें। सुभान अल्लाह अगर 100 मर्तबा पढ़ा सुभान अल्लाह तो हजारों रहमतें होंगी कि नहीं होंगी? इधर लेटा है अल्लाह की रहमतें उतर रही हैं, और मोबाइल लेके चिल्ली देखो तो कौन सी रहमत आती है? अब तो शेख चिल्ली नहीं, टीपू को देखते हैं, धौंधा टीपू। हम एक बार 3 बजे तकरीर करके वापस जा रहे थे, थोड़ा सा आप भी मजा ले लो। 3 बजे तकरीर करके वापस जा रहे थे तो एक बूढ़ू बाबा, गर्मी का मौसम था, मच्छरदानी लगाए और मुंह में एक को दांत नहीं थे, खोखा की तरह मुंह फैलाए, और लिए खपटा बड़ा वाला, इतना बड़ा मोबाइल लिए थे, तो देख रहे थे। तो बिल्कुल करीब से गुजरे, अब अल्लाह जाने कौन सा उनका मोबाइल था, एकदम फुल खोले हुए थे, और 3 बजे रात को एकदम सन्नाटा। तो मैंने गौर किया कि ये बूढ़ू बाबा इतनी मेहनत से क्या देख रहे हैं। अच्छा, हम भी अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, 2-4 बाल सफेद हुए हैं दाढ़ी के, तो कब्बो कब्बो बदमाशी हम लोगों को भी सवार हो जाते हैं। तो हमने सोचा बूढ़ू बाबा क्या देख रहे हैं, देखें। तो मोटरसाइकिल हमने आहिस्ता कर ली, और बूढ़ू बाबा को हम पहचानते थे, वो मुसलमान हैं। क्या है बोलो? मुसलमान। नाम नहीं बताएंगे ताकि इंसल्ट ना हो। और बूढ़ू बाबा के मुंह में दांत एक को नहीं, अगल बगल कहूँ छुपे हो तो नहीं, मैंने बिल्कुल टार्च लगा के नहीं देखा था, लेकिन जहां तक मुंह दिखा था वहां तक दांत नहीं दिखे। अब बहुत अंदर कोना एक को अर्झे रह गए हो, दांत तो नहीं कह सकते हैं। अब वो मुंह फैलाए और देख रहे थे, जब करीब में देखा तो देखा टिपुआ चिल्ला रहा है। टीपू धौंधा 3 बजे रात को, बूढ़ू बाबा। ये बुढ़ौए बर्बाद हैं मोबाइल में, लोग कहते हैं जवान के बर्बाद हैं, इनका अल्लाह यानी का सवार है। खोखा तना मुंह फैलाए 3 बजे रात का टीपू धौंधा देकर। अब बताओ, ये हालात हमारी कौम के हैं, और हमको तकरीर करने के लिए 12 बजे के बाद बिठाया जाता है। तो हम इनको क्या बता दें? भाई कोई जड़ी बूटी तो नहीं सुंघा देंगे। मेरे अजीजों, ये काम अच्छा नहीं है, ये काम अच्छा, सब लोग बोलो ये काम अच्छा नहीं है। आपने थोड़ा सा मजा ले लिया, मगर ये काम अच्छा, ये कत्ले औकात है, वक्त जाये करना है। आप वक्त जाये ना करें। मोबाइल में वक्त बहुत जाये होता है। इस मोबाइल ने सबको मारा, हम लोगों को भी इस मोबाइल ने मारा है। हम लोग पहले किताब बहुत पढ़ते थे, अब कुछ होता है तो मोबाइल ही में देखते हैं। तो मैं अपनी बिरादरी को भी मशवरा दूंगा कि जहां तक हो सके किताब देखा करो, क्योंकि किताब से किताब का फैजान मिलता है। जरा बोले ना यार, बोले सुना। जहां तक हो सके मोबाइल का इस्तेमाल कम किया जाए, और मोबाइल का इस्तेमाल जहां पर जरूरी है वहां बिल्कुल कर लीजिए आप, लेकिन ये नहीं कि 3 बजे रात को धौंधा देखो। हाँ, बहरहाल तो क्या करें, रात को जल्दी सोएं, अब दाहिनी करवट पर सोए, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें जब तक नींद ना आए, और फिर उसके बाद में दाहिनी करवट पर सोएं। अगर दाहिनी करवट पर लेट करके आप थक जाएं तो फिर बाईं करवट पर लेट जाएं, फिर बाईं करवट पर आप थक जाएं तो फिर दाहिनी करवट पर लेट जाएं। इसी तरह करवटें बदलते रहें, नींद आ जाए तो फिर जिस तरह भी सो जाएंगे, शरीयत पकड़ नहीं फरमाती।
क्योंकि नींद मौत बराबर होती है, कुछ पता रहता नहीं। तो फिर सो गया तो चाहे जिधर पलट जाए, चाहे उत्तर दक्षिण हो जाए, लेकिन शरीयत कोई मुआखजा करती, बोलो शरीयत कोई पकड़ करती? भाई कुछ लोग सोते सोते घूम भी जाते हैं, तो शरीयत में कोई गुनाह? मैं पूरा कंप्लीट मसला बता के जाता हूँ, वरना कोई कहे कि मौलाना हम तो बैक गियर लगा के घूम जाते हैं नींद में, तो उसका क्या होगा? तो हम बताए दे रहे हैं ताकि बाद में आपको पूछने की जरूरत न पड़े। अच्छा, सो गए, गुलामे मुस्तफा बनकर सोए। क्या बनकर सोए बोलो? गुलामे मुस्तफा बनकर सोए, उस तरह सोए जिस तरह का सोना हुजूर को पसंद है। जरा एक बार मुस्कुरा के बोले ना। सो गए, अब जब सो करके उठें, देखें कदम कदम पर अल्लाह का जिक्र हो रहा है। ये चंद बातें सुन लीजिए, ये तकरीर का खुलासा है। मैं समझता हूँ इस वक्त हालात के हिसाब से सबसे बड़ी तकरीर ये, सबसे बड़ी तकरीर। अमल करोगे इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह। अब इसी तरह सोओगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह सो जाएं। अब जब नींद से उठें, कोशिश करें अलार्म लगा दें और जो भी तरीके हैं अपनाएं कि फजर के वक्त उठ जाएं। किस टाइम उठें? फजर के वक्त। फजर के वक्त उठें। तो उठें तो सबसे पहले मोबाइल न ढूंढें कि मोबाइल किधर गायब हो गया। अब लोग उठते हैं तो सबसे पहले क्या? और देहाती अरे उठ, तो ये अरे वैरे ना करो, उठो तो सबसे पहले अल्लाह का नाम लो। जरा बोली ना। हमारे और आपके प्यारे सरकार हुजूर अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलाम हुजूर ने सिखाया कि जैसे ही आँख खुले, आँख खुलते ही पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने हमको नींद के बाद बेदार किया और एक किस्म की मौत के बाद अल्लाह ने अपनी कुदरत से दोबारा जिंदगी अता फरमाई। वइलैहिन नुशूर, और उसी की तरफ मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर जाना है। तो नींद से उठे तो सबसे पहले क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। किसका नाम लिया? अल्लाह का। किसका नाम लिया बोलो? अल्लाह का। और अल्लाह का नाम सिखाया किसने कि उठो तो सबसे पहले अल्लाह का नाम लो? सब लोग बोलो बुलंद आवाज से। किसने सिखाया? हुजूर ने। इसीलिए तो हम हुजूर के गुलाम हैं कि हुजूर खुदा तक पहुंचाते हैं। अब उठे, अब देखो कदम कदम पे अल्लाह का जिक्र है। दिखाऊं आपको? देखेंगे ना और सीखते भी जाएं। ये दुआ याद ना हो तो आप जाकर के उलमा से कांटेक्ट करें, अपने इमाम साहब से कांटेक्ट करें। इमाम साहब के पीछे न पड़ें, बल्कि इमाम साहब के पीछे लग करके ये दुआएं सीख लें और हुजूर की गुलामी सीख लें। कभी 150 रुपए ले जाकर के इमाम साहब की बंद मुट्ठी में रख करके और कहें इमाम साहब हमें खाने का वो तरीका सिखा दीजिए जो मेरे मुस्तफा को पसंद था। जरा बोले ना सुभान। हमें पीने का वो तरीका सिखा दीजिए जो मदीने वाले सरकार को पसंद था। तो ये कितनी अच्छी बात है। मगर नहीं, तुम क्या करोगे? तुम बहुत क्वालिफाइड हो, तुमको जरूरत नहीं है। तुम 5 रुपये चाय लोगे और बेलाहरी के किसी होटल पे बैठ करके इमाम के पैजामा नीचा रहा है, फिर दूसरी चुस्की मारे, इमामुआ बहुत नालायक है। फिर तीसरी चुस्की मारे, देखो इमाम साहब का कह रहा है बहुत इमाम बहुराए गए हैं, फातिहा करे नहीं आए। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये बचा है हमारे पास। सबकी जरूरतें हैं, न इमाम फरिश्ता है न तुम फरिश्ते हो, दोनों मिलकर हुजूर के गुलाम बन जाओ। जरा बोले ना, बोले ना। हाँ, मैं किसी की तरफदारी करने नहीं आया हूँ, आप समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, दूध धोए हम लोग भी नहीं है, दूध धोए आप लोग भी नहीं हो, और न दूध धोए हो सकते हैं हम और तुम। हाँ, दोनों हुजूर के गुलाम हो सकते हैं। हुजूर के, सब लोग बोलो हुजूर के
غلام ہو سکتے ہیں تو وہی بنیں گے نا انشاءاللہ. اچھا نیند سے بیدار ہوئے تو اب ضرورت ہے پاخانہ یا پیشاب کی. پاخانہ یا پیشاب کی. اگر پاخانہ پیشاب کی ضرورت ہے نہیں ضرورت ہے کوئی بات نہیں. اور اگر پاخانہ پیشاب کی ضرورت ہے تو وہ بھی اپنی منمانی نہیں کرنا ہے, وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو طریقہ میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے. ذرا بولے نا صحیح, بولو انشاءاللہ بتاؤں وہ طریقہ. چلیے سنیے, دیکھیے پاخانہ پیشاب کے لیے دو طریقے ہیں. یا تو آپ ٹوائلٹ بنا ہوا ہے آپ کے یہاں اس میں جائیں گے یا کھیت میں باہر جائیں گے, یہی دو طریقے تو ہیں. اگر آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو دروازہ کے اندر جانے سے پہلے, اور اگر آپ کھیت میں جاتے ہیں تو اپنے بدن سے کپڑا ہٹانے سے پہلے, بدن سے کپڑا ہٹانے سے پہلے, کپڑا ہٹانے کے بعد نہیں, اور ٹوائلٹ کے اندر جانے کے بعد نہیں, پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبیث مردوں سے اور خبیث عورتوں سے, جناتوں سے, شیطانوں سے. جب یہ دعا کوئی پڑھ لے, ترمذی شریف میں میرے سرکار نے یہ دعا سکھائی ہے. ترمذی شریف حدیث کی کتاب سیاہ ستہ کی حدیث ہے. میں نے اساتذہ سے اپنے پڑھا جب میں درسگاہ میں پڑھ رہا تھا, آج بھی مجھے یاد ہے تقریباً 15 سال ہو گئے اس کتاب کو پڑھے ہوئے. غور سے سنے, اس وقت میرے استاد نے فرمایا تھا کہ جنات ایسی مخلوق ہے کہ وہ ہمیں دیکھتی ہے مگر ہم جنات نہیں دیکھتے. شیطان ہمیں دیکھتا ہے مگر ہم شیطان کو نہیں دیکھتے. اب جب بدن ننگا ہوتا ہے, ہماری مائیں اور بہنیں جب ان کے بھی بدن پر کپڑا نہیں ہوتا, جب مردوں کے بدن پر کپڑا نہیں ہوتا تو شیطان انہیں دیکھتا ہے اور پھر ان پر سوار ہو کر انہیں پریشان کرتا ہے. جنات انہیں پریشان کرتے ہیں, مگر حضور کی سکھائی ہوئی یہ دعا اگر کوئی پڑھ لے تو اللہ شیطان سے اور جنات سے ہر بندے مومن مومنہ کی حفاظت کرتا ہے. ذرا بولے نا یار, بولے سبحان اللہ. کتنے کیسز ہیں, لیکن حضور کی بات پر عمل کریں تو شیطان اور جنات ہمیں پریشان, بولو پریشان نہیں کر سکتے. مگر یہ اچھی بات ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی اور ہمارے بھائیوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے بھائیوں کو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہم تم سے کہیں کہ آؤ 11,051 لاؤ اور ایک تعویذ ہم تمہیں دیں گے, سب معاملہ ختم. لے کے چراغ بیٹھے اور جھرجھرا دیں, کہیں گے جنات جلا دیا تم خوش. جنات کہوں لاگت ہے ماچس تلی آئے تو بھربھرائے دی. ہماری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جناتوں کو طاقت تم سے زیادہ ہے. اگر مولانا پکڑ کے لٹکا لو گلے میں اور حضور کی باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو جنات کبھی تم کو بخشیں گے نہیں, شیطان کبھی تم کو چھوڑیں گے نہیں. اور حضور کی اس حدیث پر عمل کر لو اور ٹوائلٹ جانے سے پہلے, پاخانہ پیشاب جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو تو شیطان اور جنات تمہیں دیکھ ہی نہیں پائیں گے. ذرا بولے نا یار, بولے سبحان اللہ, دیکھ ہی نہیں پائیں گے. اچھا شیطان حملہ کرتے ہیں. مشکات شریف کی حدیث ہے میرے سرکار نے فرمایا اذا خرجت المرأة استشرفها الشیطان. جب عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے, میک اپ کر کے نکلتی ہے, بغیر برقعے اور نقاب کے نکلتی ہے, خوبصورت ہوتی ہے, استشرفها الشیطان تو شیطان اسے گھور کر دیکھتا ہے. استشرفہ عربی میں کہتے ہیں اس طرح دیکھنا. کیسے؟ ایسے دیکھنے سے ہو سکتا ہے نا نظر آئے, اس کو کہتے ہیں ٹکور کر کے دیکھنا. کیسے دیکھنا؟ تو شیطان کیسے دیکھتا ہے؟ ٹکور کر کے دیکھتا ہے. اب جب بے پردہ مائیں اور بہنیں نکلیں گی اور شیطان گھور کر کے دیکھے گا, اب اگر شیطان کو پسند آ گئی تو شیطان حملہ کرے گا, شیطان حملہ کرے گا. پھر اس حملے میں پوری زندگی برباد, درگاہوں کے چکر, تعویذ گنڈے والوں کے چکر, انہی کا طواف کرتے رہو. وہ 11,000 کبھی 12,000 کبھی 50,000 روپیہ. ارے میں نے ایسے بھی تعویذ بنانے والے دیکھے ہیں کہ دونوں طرف سے پلین کا ٹکٹ لیا
इधर से भी उधर भी, और दिल्ली गए बताया शैतान जला दिया, और ये जी यहाँ पहुंचे भी नहीं यू अपने यहाँ घर पे, और उधर फिर शैतान लुकरी लगाए है और 50,000 उतार लाए। कितना उतार लाए? अरे बोलो यार, मैं बाकायदा जानता हूँ, मिंबर पे बैठा हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, एक एक केस के 50-50 हजार लेने वाले तावीज वाले भी बैठे हैं। ये तुमको बर्बाद करने वाले लोग हैं, ये दीन के खैर खा नहीं है। मेरे अजीजों, तुम्हारे लिए हुजूर से ज्यादा कोई खैर खा नहीं हो सकता। मेरे मौला ने फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, बेशक तुम्हीं में से एक रसूल तशरीफ लाया, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम मुसीबत में पड़ो, तुम्हें उतना गिरा नहीं गुजरता जितना तुम्हारा मुसीबत में पड़ना रसूल को गिरा गुजरता है। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, और वो रसूल उम्मत का इंतहाई खैर खा है और मोमिनों पर रऊफ भी है और इंतहाई मेहरबान भी है। तो हुजूर के फरमान पर अमल करो अगर लुटने से बचना चाहते हो। अगर लुटने से, अगर फालतू हो तो 50,000 तावीज वालों को न दिया करो, लाके मुझे दे देना। अगर ज्यादा फड़फड़ाए रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं? ये बात मगर समझ में नहीं आएगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, समझ में तुमको वही समझ में आएगा। क्या? एक तो खचीना काट के दे दें, लाओ 500, खुश हो तुम। समझ में आया कि नहीं? 500 दो चाहे 1000 दो, हमारी तोंद बड़ी हो जाएगी मगर तुम्हारी परेशानी जाएगी नहीं। सब लोग बोलो, परेशानी जाएगी नहीं। अगर परेशानी जाएगी तो मोहम्मद अरबी की गुलामी से जाएगी। जरा बोले नहीं इंशाअल्लाह, सब लोग बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा देखिए टाइम कितना लग रहा है। हुजूर की बातें बताने के लिए टाइम चाहिए। टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? वक्त लग रहा है। अच्छा मैं कोई गैर जरूरी बात कर रहा हूँ? नहीं ना, बहुत अहम बात है। अब सुनिए, आप जाएं, दुआ पढ़ें। अब जब पाखाना और पेशाब से फारिग हो जाएं, हजरात आप अंदाजा कीजिए, अगर आपका पाखाना रुक जाए या पेशाब रुक जाए तो आपके लिए क्या परेशानी होगी। आप सबसे पहले भाग करके जरवल रोड जाएंगे, अगर जरवल रोड से काम न चले तो आप भाग करके लखनऊ जाएंगे। अगर लखनऊ जाने के बाद में भी आपका पाखाना पेशाब रुका रहा तो आपके लिए जिंदगी अजीरन हो जाएगी और आगे जाने की कोशिश करेंगे। बड़े से बड़े डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करेंगे, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, लाख रुपया मांगे या 2 लाख मांगे, घर खेत बेच के चाहे देना पड़े, लेकिन पाखाना पेशाब बंद हो जाए तो आप उसका इलाज कराएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, अगर आपका पाखाना पेशाब बंद नहीं हुआ और आसानी के साथ ये गंदगी निकल गई तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह पाक ने तुम्हें आफियत अता फरमाई है। ये मेरे मुस्तफा ने सिखाया। तो फिर खेत में अगर आप गए हैं तो बदन पर कपड़ा ढक लेने के बाद, वहां से 2-4 कदम चलने के बाद, गंदगी से दूर होने के बाद, और अगर टॉयलेट में है तो टॉयलेट से कंप्लीट तरीके से बाहर आने के बाद में अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्या करें? अल्लाह का शुक्र अदा करें। कैसे अदा करेंगे? मुस्तफा ने जैसे सिखाया वैसे अदा करेंगे। बोले इंशाअल्लाह। वो तरीका मैं बताता हूँ कि मुस्तफा ने तरीका क्या बताया। मेरे सरकार फरमाते हैं कि इस तरह अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने इस तकलीफ दे चीज को दूर कर दी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। तमाम तारीफें उस खालिक व मालिक के लिए, उस अल्लाह के लिए जिसने तकलीफ दे चीज को हमारे पेट से दूर फरमा दिया और हमें सेहत व आफियत अता फरमाई। ये दुआ करेंगे ना इंशाअल्लाह। अच्छा ये देखो शिरीनी आ गई बहुत पहले, मैंने ध्यान नहीं दिया, पंखा बार बार बंद हो रहा है और चालू हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब मौलाना ना समझ पाए तो समझाया जाता है। खैर मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मरहला ऐसा है कि मैं सोचता हूँ ये बात कंप्लीट हो जाए, पूरी हो जाए कि छोड़ देंगे। तकरीर हो गई, तकरीर अब जान लोगे हमारी क्या आप लोग, हो गई ना तकरीर।
لیکن میں چاہتا ہوں کہ بات مکمل ہو جائے. کتنے لوگ چاہتے ہیں بات مکمل ہو جائے؟ اچھا سب چاہتے ہیں تو بات مکمل ہی ہو جائے. درود شریف پڑھیں بلند آواز سے, بلند آواز سے پڑھیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرات میں نے بتایا کہ آپ کو عشاء کے بعد سونا کیسے ہے. وہاں سے اب تک سیریل کے ساتھ میں آ رہا ہوں. یہ جو سیریل نمبر بتا رہا ہوں آپ کو, یہ حضور کی غلامی ہے. ذرا بولے نا سبحان اللہ. اب آپ آئے, اللہ کا شکر ادا کیا آپ نے. اب آپ کو کیا کرنا ہے, یہ نہیں کہ اٹھائے ڈنڈا اور نکل لیے ننگے پاؤں ٹہلنے کے لیے کہ شوگر کم ہو جائے. وہاں سے آنے کے بعد کیا کرو, وضو کرو. کیا کرنا ہے بولو, کیا کرنا ہے بولو, وضو. اور اگر غسل کی ضرورت ہو تو غسل کرو. کیا کرو, غسل کرو. ورنہ سوچو کہ مولانا خالی وضو بتائے تھے. اگر غسل کی ضرورت ہے تو اب غسل یہاں نہیں سکھایا جا سکتا ہے, پورا وضو یہاں نہیں بتایا جا سکتا ہے. اتنا بتا کے جاتا ہوں کہ وضو کرو. یہ سب سیکھنا آپ کو کہاں ہے, کہیں پرسنل بیٹھ جائیے, ہمارے پاس بیٹھیے یا کسی عالم اہل سنت کے پاس بیٹھ جائیے. انشاءاللہ وہ حضور کے طریقے پر تمہیں غسل کرنا بتائے گا. بولے انشاءاللہ, بولے انشاءاللہ. پہلے آپ جا کر تو دیکھو, آپ جاتے کہاں ہو؟ اچھا بتاؤ, اتنے لوگوں میں سے کوئی کبھی گیا کہ ہمیں غسل کا طریقہ بتا دو مولانا صاحب؟ کوئی خوش نصیب ایسا ہو تو ہاتھ اٹھائے. بولو, کوئی گیا سیکھنے کے لیے اپنے امام کے پاس یا مولانا صاحب کے پاس کہ ہمیں غسل کا طریقہ بتا دو؟ ایمانداری سے بتانا, کوئی گیا ادھر سے ادھر تک؟ کوئی اتنے لوگوں میں کوئی نہیں گیا. ضرورت ہے کہاں ہے؟ اب آپ سمجھو کہ کتنی ضرورت محسوس کر رہے ہیں. بہرحال وضو کریے, غسل کریے. اب وضو کرنا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, تو وضو کے لیے بیٹھنا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام. اور اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیجئے, تب بھی کام ہو جائے گا. ذرا بولے نا سبحان اللہ. دونوں طریقہ, بسم اللہ پڑھ لیجئے. کیا پڑھ لیجئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اگر لوٹے سے وضو کرنا ہے تو پانی لے کر کے بیٹھیے, اور اگر لوٹے سے وضو نہیں کرنا ہے, ٹوٹی سے وضو کرنا ہے, تو آپ بیٹھنے کی جو جگہ ہے وہاں پر بیٹھ جائیے. بیٹھ جائیے, دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک 3 مرتبہ اچھی طرح دھوئیے. اور دھونے کے ساتھ بھی دعائیں سکھائی گئی ہیں, لیکن سب سے بہتر طریقہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت میں لکھا ہے کہ ہاتھ دھوئے, ناک میں پانی چڑھائے, کلی کرے, منہ دھوئے, ہاتھ دھوئے, پاؤں دھوئے, سر کا مسح کرے. یہ سب کچھ کرتے کرتے درود شریف پڑھتا رہے تو جو دعائیں پڑھنے میں ثواب ہے اس سے کم ثواب درود پڑھنے میں بھی نہیں ملے گا. یعنی اس میں بھی اس سے زیادہ ثواب ملے گا. تو درود شریف پڑھتے رہو. کیا پڑھتے رہو؟ درود شریف. جیسا بھی درود شریف یاد ہے پڑھتے رہو. مختصر سا درود شریف میں سکھا دیتا ہوں. پڑھنا کیا ہے؟ صلی اللہ علی محمد. سب لوگ ایک بار پڑھ لو, پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھو ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پڑھتے رہو, وضو کرتے رہو. وضو سے فارغ ہوئے تو وضو کر چکے پھر بھی اللہ کا نام لینا ہے. وضو کر چکے پھر اللہ کا نام لینا ہے, اور دعا پڑھنی اللہم اجعلنی من التوابین. اے اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے. یعنی اے اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. وجعلنی من المتطہرین. اور اے اللہ جن بندوں کو تو نے ستھرا فرما دیا ہے انہی ستھرے بندوں کی لسٹ میں ہمیں بھی داخل فرما دے. یہ دعا پڑھیں. اچھا پڑھا. اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے. کس کے لیے بولو؟ فجر کی نماز کے لیے. 2 رکعت سنت پڑھیں. کیا پڑھیں؟ 2 رکعت سنت پڑھیں.
اب اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کہہ کر کے ہم کھڑے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبح کا سہانا وقت ہے، نسیم سحری چل رہی ہے، پوری دنیا اپنے کام کاج کے لیے بیدار ہو رہی ہے، مگر غلام مصطفیٰ اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا نام بلند کر رہا ہے۔ یہ ادا اللہ کو بہت پیاری لگتی، یہ ادا اللہ کو بہت پیاری لگتی۔ اب آپ نماز پڑھیے، کیا پڑھنا ہے بولو آپ کو؟ نماز پڑھ لیجئے، اس کے بعد جس کام کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں آپ بالکل جائیے، محنت کریے، کوشش کریے، بلکہ قرآن میں اللہ پاک نے حکم فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ختم ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو۔ کیا تلاش کرو؟ روزی تلاش کرو۔ ہاں، یہ نہیں کہ فجر کی نماز نہ پڑھو، فجر ٹائم اٹھو تو ڈنڈا لے کے سیدھا سانڑ رکھانے چلے جاؤ۔ سمجھ پائے کہ نہیں؟ کھول کھول کے بتا رہے ہیں، اگر اتنا کھول کھول کر سمجھانے کے بعد بھی آپ نہیں سمجھ پائے تو پھر آپ کا خدا حافظ۔ جتنی باتیں میں نے بتائیں سمجھ پائے؟ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہیے آمین۔ اچھا دیکھو، حضور کے غلام بنے تو قدم قدم پہ خدا یاد آیا، ذرا بولیں نا سبحان اللہ۔ قدم قدم پہ خدا یاد آیا، تو حضور کا دامن پکڑو گے تو خدا کو کبھی بھولو گے نہیں، خدا کو کبھی بھولو گے نہیں۔ یہ سب حضور کی سنتیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں، ذرا بولیں نا سبحان اللہ۔ کیا ہے حضور کی سنتیں، حضور کے طریقے، حضور کی غلامی، اور حضور کے غلام بن جائیں تو حضور کی غلامی ذکر الہی ہے، ذرا بولیں نا سبحان اللہ، ذکر الہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو کہا ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سا کر کیے۔ تو ہم نے حضور کو مانا ہے خدا کو بھولنے کے لیے نہیں، بلکہ حضور کا دامن پکڑا ہی اس لیے ہے تاکہ خدا تک حضور پہنچا دے۔ ہم حضور کو خدا مانتے، سب لوگ بولو حضور کو خدا مانتے نہیں، لیکن خدا سے جدا بھی مانتے نہیں۔ ہاں، میرا آخری پیغام سن لیجئے، کیا میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، دلوں پہ لیکن یہ نقش کر لو خدا سے ہرگز جدا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام زندہ باد، پائندہ باد، حضور کی غلامی زندہ باد۔ ایک بار میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ جواب دے دیجئے، وما علینا الا البلاغ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلیٰ حضرت، 3 بار یہ نعرہ لگائیے، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے بولنے میں اگر کوئی شرعی لغزش یا خامی ہوئی ہو، آپ سب کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ کچھ لوگ توبہ کرنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، ان سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے، ایک بات کھل کے سمجھو، ان سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انی استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، میرے سرکار فرماتے ہیں دن بھر میں 70 مرتبہ سے زیادہ آمنہ کا لال اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ ذرا بولے نا یار، بولے سبحان، جبکہ حضور کو اللہ نے بے عیب بنایا ہے، اور یہ بہت بڑا عیبی کیا کہتا ہے ہم توبہ کاہے کری، پہلے ثابت کرو تو توبہ کریں گے۔ اتنا تران کھڑا ہے۔ ہمیشہ ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ حضرات
اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی جانے انجانے لفظش ہو گئی ہو، آپ سب کو گواہ بنا کر، ابراب ممبر کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. میرے ساتھ مل کر پڑھیں استغفر اللہ، بلند آواز سے پڑھیں استغفر اللہ. مائیں اور بہنیں آہستہ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک بار کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.